ওকে, তো আশা করি সবাই শুনতে পাচ্ছ। তো ডাচেস অফ মালফি কি আমরা পড়ে শেষ করেছি? বাকি কি জি অবস্থা স্যার, সবার? হ্যাঁ পড়েছি। স্যার। জি জি স্যার। স্যার। আচ্ছা, ক্যান ইউ এনিওয়ান অফ ইউ টেল মি অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট হ্যাপেন্ড এট দ্য ভেরি লাস্ট টু সিন অফ অ্যাক্ট 5? কেউ একটু আইডিয়া দিতে পারবা? Sir, sir, in the last act, scene, sir, and actually there was actually a competition who will kill হুম to হুম the. Actually, there was a competition, sir. হুম So হুম at the very last, sir Bosola actually very much frustrated about uh, Ferdinand's brother. হুম হুম Very much কার্ডিনাল। frustrated because Cardinal. uh, Cardinal didn't fulfill his desire that he will rewarded Bosola if he killed Antonio. হুম হুম Actually, the last scene when at that night when he wants to kill Cardinal, Antonio goes there to convince Cardinal, because he didn't know that her wife Duchess had been killed by হুম Bosola. হুম হুম So he went there to convince Cardinal, but Bosola didn't recognize that it was a Cardinal. It was Antonio. So he seems that it was Cardinal. So he grabbed his sword to Antonio, and Antonio just killed, spot dead actually. And then when Cardinal comes to the room and he sees that uh, a, uh, Posola actually killed Antonio, then he cried out. But there was a plan that and to গুম the uh, গুমের ইংরেজি কি স্যার? আমি তো জানি না গুমের ইংরেজি যে কি স্যার। তো they want to just Tom, যে Julius dead body, they actually want to uh, uh, disappear Julius dead body, and so they just arrange a drama হুম হুম that if the other courtiers, if they call them, they actually didn't listen them because it was their plan, so that if they call them, because Ferdinand actually going through the mental pressure, and he seems that he was a mad for his sister's death. But Bozola very much uh, disappointed, and he killed Cardinal as well. হুম And then Delio come with Justice Ilderson, and then the drama actually is finished. It's হুম in its own way, sir. Well, I ওকে, didn't make you understand. I'm so sorry for my it's okay, no fluency, problem. You sir. have said well. And who actually killed Bozola? Hmm? ফার্ডিন্যান্ড। Ferdinand, huh? Killed Bozola. Actually, can you say how Julia died? How Yes Julia? স্যার, জুলিয়া died by poison which plotted by cardinal. Hmm. How? Actually cardinal said Julia to kiss the Bible and conceal the truth that cardinal is also agreed to the death of the duchess, or he has the uh, Yes, carry on. No problem. You can switch to Bangla if you want. জি স্যার, ফার্ডিনান্ড মানে আমরা যতটুকু জানি যে স্পাই ছিল বোজোলা, আর Hmm. ফার্ডিনান্ডের স্পাই ছিল বোজোলা। Hmm. আর নাটক হচ্ছে যে বোজোলার এতে না, ফার্ডিনান্ডের অর্ডারে বোজোলা ডাচেসকে হত্যা করে। Hmm. কিন্তু এতে যে কার্ডিনান্ডেরও হাত ছিল এটা কিন্তু বোজোলা জানতো না। Hmm. Hmm. তারপর এটা জুলিয়ার মাধ্যমে বোজোলা যখন জানতে পারে, যখন কার্টেনের এতে লুকিয়ে ছিল বোজোলা, এটা জানতে পারে যে হ্যাঁ কার্ডিনালেরও হাত রয়েছে। Hmm. কার্ডিনাল বোজোলা হচ্ছে না, জুলিয়া কার্ডিনালকে জোর করে যে কেন তুমি এরকম ডেসপারেট হয়ে আছো এটা বলার জন্য, তখন সব সত্যটা প্রকাশিত হয়ে যায়। Hmm. আর বোজোলা আর জুলিয়া সবটাই জানতে পারে। তখন হচ্ছে কার্ডিনাল তার এই মানে সত্যটাকে গোপন রাখার জন্য জুলিয়াকে ই করে স্যার, ওই যে বলে বাইবেলে কিস করো যে দিয়ে তাকে শপথ করে যাতে সত্যটা গোপন রাখে, কিন্তু ওটা ওখানে যেহেতু বিষ মিশ্রিত ছিল এজন্য জুলিয়া মারা যায়। Hmm. Beforehand, Cardinal mixed poison, huh? The Bible. জি স্যার। Okay.
and at last, who remained alive? Who remained alive? Delio, Delio and his sons. So Duchess Ilderson and Delio. yeah. So what kind of drama it is? Tragedy, revenge tragedy. Revenge tragedy, yeah. Revenge tragedy, there is bloodshed, এবং এটাকে আমরা মোটামুটি দেখছি যে প্রত্যেকে রিভেঞ্জ নিচ্ছে না। তো যাই হোক, তাহলে বুঝলাম যে তোমরা পড়েছো, ড্রামার সিকোয়েন্সটা ধরতে পেরেছো। এখানে একটা সিন আছে, যে সিনটা অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে, দা ইকো সিন। ইকো বলে একটা বিষয় রয়েছে না? স্যার, জুলিয়া বোজোলাকে পছন্দ করতো, এটাও কি একটা মানে যে তাকে যে হত্যা করলো বিষ দিয়ে, এটাও কি একটা কারণের মতো পড়ে? হতে পারে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওইখানে কি ওই জিনিসটাকে শো করা হয়েছে খুব বেশি? বলো। আচ্ছা, কয়েকবার আছে। হ্যাঁ, ওই জন্য যেটা খুব একটা শো করেনি সেটা নিয়ে বলার দরকার নাই, ঠিক আছে? মেইন ফোকাসটা দিবা। এই লাস্ট সিন যেটা, লাস্ট সিনটা কিন্তু পরীক্ষাতে শর্ট কোশ্চেনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়। লাস্ট সিনে যেহেতু অধিকাংশ মানে ভিলেইনাস ক্যারেক্টারগুলো মানে একে অন্যের দ্বারা হত্যার শিকার হয়েছে, আর ইকো সিন যেটা আছে এটা একটু দেখবা, ইকো সিনের ব্যাপারটা একটু খেয়াল করবা, তারপর হচ্ছে এদিকে বিশেষ করে মার্ডার অফ দ্য ডাচেস অ্যান্ড হার চিলড্রেন, এই জায়গাটা একটু ফোকাস দিবা, একটু দরকার বারবার একটু পড়বা, এগুলো একটু দেখে নেবে, দরকার সামারিগুলো একটু ভালো করে পড়ো, কারণ এই ড্রামাতে বেশ কিছু ক্যারেক্টার আছে এবং বেশ কিছু মানে প্যাসপোচ আছে যেটা বলা হয়, যে জায়গাটাকে একটু ক্লিয়ারলি না পড়লে তোমাদের জন্য সমস্যা হবে। এখানে এখন আমরা দুইটা ক্যারেক্টারের কাজ দিব তোমাদের আমি পড়ার জন্য। তাহলে এখানে ছিল কি সামারি বা সিনপসিস সহ ডিটেল সামারি বা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস যে পার্টটা ছিল, আই টোল্ড ইউ টু স্টাডি দ্যাট পার্ট। এখন তোমাদের কাজ হবে তোমরা একটু আরেকটা জিনিস পড়বা, সেটা হলো ক্যারেক্টার অফ ডাচেস। আচ্ছা, আর কয়েকটা জিনিস সেখান থেকে একটু রিডিং দিয়ে নিবা, সেটা হলো দ্য থিম অফ ম্যারিজ অ্যান্ড ইনসেস্ট, এই জায়গাটা আছে কিনা তোমাদের বইয়ে? দেখো তো, দ্য থিম অফ ম্যারিজ অ্যান্ড ইনসেস্ট। আর একটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি হিসাবে কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের বইয়ে? অ্যাজ কনসিডার দ্য ডাচেস অফ মালফি অ্যাজ আ রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি বা আ প্লে মেলোড্রামা বা ট্র্যাজেডি, এরকম কোনো কোশ্চেন আছে? দেখো তো একটু। আছে তো স্যার, এই যে 2 নম্বর কোশ্চেনটা, ডিসকাস দ্য ডাচেস অফ মালফি অ্যাজ এ রিভেঞ্জ প্লে। এই দুটো জিনিস আমি পড়তে দিব, একটু পড়ে নেবে। রিড দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য ডাচেস একটা হচ্ছে রিড consider Duchess of Malfi as revenge tragedy। এই দুটো একটু ভালো করে পড়ে নিবা, জাস্ট রিডিং দিবা। এখন আর একটা স্যার থিমের একটা কি যেন বললেন স্যার, ওটা কি যেন বললেন স্যার? এই যে রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি, ওটা একটু দেখবা। আর একটা কি বললাম আমি? হ্যাঁ, থিমস অফ, এটাই বলে গেছি, দ্য থিমস অফ ম্যারেজ অ্যান্ড ইনসেস্ট, ইন দ্য
এই তিনটা একটু দেখে ফেলবা। হ্যাঁ, এর ভিতরে মোটামুটি একটা কোশ্চেন থাকে এই তিনটা জিনিসের ভিতরে। হ্যাঁ, হয় ক্যারেক্টার স্যার এখানে কোশ্চেন। একটা কোশ্চেন আছে স্যার, হ্যাঁ বলো। ডিসকাস ওয়েবস্টারস ইউজ অফ ইনসেনিটি ইন দ্য প্লে। ইনসেনিটি এটা কি ওইটা নাকি স্যার? আর একটা আছে, হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য ইনস্টিটিউশন ম্যারেজ অ্যাজ এ থিম ইন দ্য প্লে। হ্যাঁ, ইনস্টিটিউশনাল ম্যারেজ, ম্যারেজের ওখানে পড়লেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ম্যারেজের ব্যাপারটা আছে। এটা আচ্ছা ইনস্যানিটি, ইনস্যানিটি হচ্ছে ম্যাডনেস। হ্যাঁ, ম্যাডনেস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা ইনস্যানিটি। হ্যাঁ, ওটা খুব পড়ে নিতে পারো, একবার রিডিং দিয়ে রাখবা, ঠিক আছে? তবে এই তিনটা জায়গাটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, এটা একটু ভালো করে দেখে নেবা। এই তো ওকে। তো আই believe and hope that you all have read at least the paraphrase or summary or synopsis and have somewhat understood the characterizations, the relation between the characters, and also the thematic idea of the drama. এখন next we are supposed to start which one? ভলপনি। আমরা আজকে ভলপনিটা শুরু করব, ঠিক আছে? ভলপনি, ভলপনি এটাও একই ধরনের। হ্যাঁ, একই ধরনের অনেকটা। মানে এখানেও আমরা দেখব যে আমাদের এখানে ভিলেনাস ক্যারেক্টার কে ছিল রাজেশ মালভিতে? বোজোলা। বলজোলা। ইয়া, আমরা এখানে পাবো হচ্ছে মস্কা। হ্যাঁ, পৃথিবীতে কত রকমের ভিলেনাস ক্যারেক্টার থাকতে পারে সেটা আমরা দেখব। হোয়াট ইজ দিস? ভলপনি। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ভলপনি? ভলপনি মিনস দ্য ফক্স। ভলপনি দ্য ফক্স বাই বেন জনসন। এটাও অনেকটা রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি, মেলোড্রামা। এখানেও দেয়ার ইজ ব্লাডশেড অ্যান্ড দ্য ডেথ, কিলিং, মার্ডার, এগুলো এখানে আমরা পাবো। তবে এখানে যেটা দেখানো হয় সেটা হচ্ছে গ্রিডিনেস, তাই তো? গ্রিডিনেস ফর ওয়েলথ। হ্যাঁ, আর সম্পদের লোভ পাওয়ার জন্য মানুষ কিভাবে একজন আর একজনকে ঠকাতে পারে। এমনকি মানুষ এত নিচে নামতে পারে যে নিজের ওয়াইফকে পর্যন্ত অন্যের জায়গায় দিয়ে দিতে পারে। বুঝতে পারছো? জাস্ট একটা সম্পদের লোভে, ক্ষমতার লোভে কি করতে পারে, নিজের ওয়াইফ, সন্তানকে পর্যন্ত অন্যের কাছে দিয়ে দিতে পারে বা অন্যের দ্বারা খুনের শিকার করাতে পারে। এরকম একটা বিষয় আমরা এখানে দেখব, যে জিনিসগুলো আসলে আমাদের সমাজে ঘটছে বা হচ্ছে। এমন যে না এগুলো হচ্ছে না তা নয়। ওকে, তো আমরা পড়তে পড়তে বিষয়গুলোকে আজ করে নিব যে আসলে থিমেটিক ব্যাপারগুলো কি, আইডিয়াগুলো কি। আমরা সময় নষ্ট না করে আমরা একবারে চলে যাব হচ্ছে ড্রামাতে। এখানে কয়টা সিন আছে? অ্যাক্ট 5 সিন 11। মানে এখানে যথেষ্ট একটু মোটামুটি একই ধরনের, একই লেন্থের হবে, পরিণত হবে। এখানে ক্যারেক্টারগুলো আমরা আস্তে আস্তে বুঝে যাবো, এখানে পড়ার আপাতত দরকার নেই। দুই একটা একটু আমরা দেখে নিব। সেটা হচ্ছে মেইন ক্যারেক্টার হচ্ছে ভলপনি, আর হচ্ছে মস্কা, আর বাকিগুলো সব একই ধরনের ওদের চরিত্রগুলো। হ্যাঁ, সবাই এই ভলপনির উপর ডিপেন্ড করে বড় হতে যাচ্ছে, আর ভলপনি এই সুবিধাতে নিয়ে নিচ্ছে। এটা অনেকটা ওই সেই ইয়ে জাতীয়, এমএলএ কোম্পানি জাতীয়, বুঝতে পারছো? ডেস্টিনি বা এই জাতীয় কোম্পানি জাতীয় চিন্তাভাবনা। লোভ দেখায়ে, সম্পত্তি হাতায়ে, পরে আউট হয়ে যাওয়া। এরকম হচ্ছে না? অনেক কোম্পানি আছে না, বলো? অনেক কোম্পানি। মানুষ যে কত খারাপ হতে পারে, ওরে বাবা বাবা! হ্যাঁ, মানুষ কত খারাপ হতে পারে, এবং প্রতি মুহূর্তে, মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর কি বলবো, সারা বিশ্ব প্রেক্ষাপট তো বাদ দিলাম, আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে যা কিছু ঘটতেছে তাই অনেক বিষয়গুলোকে বোঝার জন্য যে আসলে মানুষ আমরা কত খারাপ। মানে খারাপের কোনো শেষ নাই। শুধু যদি বিশ্বাস তুমি করেছো, আমি তো এ পর্যন্ত যতজনকে 100% বিশ্বাস করেছি ততজন আমাকে 100% ঠকিয়েছে, এবং টিল নাও। হ্যাঁ, মানে মানুষ এত খারাপ হতে পারে এবং এত স্বার্থবাদী হতে পারে, যেটা মানে বলে মানে যদি তুমি না ঠকে থাকো তাহলে তুমি বিষয়গুলোকে বুঝবে না।
এখন আমার একটাই সিদ্ধান্ত বা একটা ডিসিশন হয়েছে এটাই যে জীবন সম্পর্কে যে বিশ্বাস আমি কাউকে করব না, কিন্তু মানুষের সাথে যেহেতু চলতে হয় সেক্ষেত্রে কিছু ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে চলতে হবে। ঠিক আছে, তুমি বিশ্বাস করে পারবে না, তুমি কাকে বিশ্বাস করো বলো? তুমি আজকে যাকে বিশ্বাস করছো একটা ছোট কাজ সে করে দিচ্ছে, তুমি তার সাথে তার উপর একটা বড় বিশ্বাস দিলা, অমনি বড় বিশ্বাসের জায়গায় সে আর নেই, সে অমনি হাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অমনি সে তোমার সাথে প্রতারণা করতেছে। বুঝতে পারছো? তো এই স্যার আমাদের ধর্মে একটা কথা আছে যে বিশ্বাস যদি না করা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অন্যায়, না সেটা আর তো অনেক বিশ্বাস করা হচ্ছে পাপ। হুম, তাহলে সেই তুমি কোন জায়গায় থাকবা বলো? মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোই তো পাপ, এটা তো বলাই হয়েছে। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, এই কথাটা আসলো কেন বলো? এই কথাটা আসলো কেন? কারণ মানুষের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না বলেই তো এই কথাটা এসেছে নাকি? যদি মানুষ বিশ্বস্ত হতো তাহলে তো এই কথা আসতোই না। হ্যাঁ, ধর্মে তো অনেক কিছুই বলা আছে। কোন ধর্মে বলা আছে লোককে ঠকাও বলো? কোন ধর্মে বলা আছে যে মানুষকে তুমি অবিশ্বাস করো? কোন ধর্মে বলা আছে চুরি করো, ডাকাতি করো? কোথায় বলা আছে? কোথাও বলা নেই। অতএব ধর্মের জায়গাটায় কথা বললে আমরা ভান মনে করি। আমি ধর্মের কথাটা আনি না কেন? কারণ আমরা সবাই সবাই জানি। এখানে কে আছে ধর্মের বিষয়ে বোঝে না বলো? এই বাংলাদেশে কয় কয় পার্সেন্ট লোক নাস্তিক আছে বলো তো? এই বাংলাদেশে কয় পার্সেন্ট লোক নাস্তিক আছে? কত পার্সেন্ট হতে পারে? 100%? 10%। 10% হবে না, 10% অনেক। তাহলে 5%। হ্যাঁ, 10% হবে না, 5%ও যাবে কিনা জানি না, তবে আছে নাস্তিক, আছে নাস্তিক যে নেই তা না। তাহলে সবাই আমরা ধরলাম 5%, তাহলে 95%-এর শক্তি বেশি নাকি 5%-এর শক্তি বেশি বলো? কাদের শক্তি বেশি? 95%। তাহলে এত দুর্নীতি কেন হচ্ছে? আমরা যদি বলতাম যে যারা দুর্নীতি করছে তারা ধর্ম মানে না, তার মানে আমি বুঝতেই পারছি 95%-এর মানুষের কোনো ধর্ম নেই, 5%-এর ধর্ম আছে, বাকিরা জাস্ট পোশাকি। আমি যে খ্রিস্টান বা আমি যে হিন্দু বা আমি যে মুসলিম, এটা কে প্রমাণ করবে? কে বলতে যাবে যে আমি আসলে অরিজিনালি মুসলিম কিনা বা আমি অরিজিনালি স্যার খ্রিস্টান কিনা বা আমি আমাদের ধর্মে একটা হ্যাঁ? হজ নিয়ে কথা আছে যে যে হজ করে আসে সে নিষ্পাপ শিশুর মতো হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো অনেকে আছে যে দুর্নীতি করে টাকা জমায় বলে যে হজ করতে হজ আসে। করে আসবো, হ্যাঁ, তাহলে নিষ্পাপ হয়ে গেল সে বলো? হলো, এসে কিন্তু তো আবার করতেছে। আসলে তো এটা বোঝায় নাই। হ্যাঁ, তাহলে তুমি আমি যে আসলেই ধর্মীয় পালন করছি কিনা, আমি যে বলছি আমি খ্রিস্টান, আসলে কি আমি খ্রিস্টান নাকি আমি নাস্তিক? আমি হয়তো প্রকাশ করতে পারছি না আমি নাস্তিক, আমি ভাবছি আমি খ্রিস্টান, আমি মুসলিম, আমি হিন্দু, কিন্তু আমি ধর্ম মানছি না, আমি ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করছি। ঠিক আছে, আশেপাশে কত ছোটখাটো বড় ঘটনা ঘটে, হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে খুবই ধার্মিক ব্যক্তি, কিন্তু মানে ধর্মের ধারে কাছে পর্যন্ত যায় না। হ্যাঁ, ধর্মে নামাজ পড়লে নামাজে যাচ্ছে বা গির্জা যাচ্ছে বা চার্চে যাচ্ছে, যেখানে খুশি যাচ্ছে, কিন্তু আসলে জীবনের মানে স্টাডি করলে পারে ধর্মের সাথে তার জীবন মিলে না। তাহলে ধর্মটা কি আমরা শুধু প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক করে ফেলবো বলো? স্যার এই যে বিসিএস এর প্রশ্ন ফাঁস করা আবেদ আলী বলছে আমি প্রশ্ন ফাঁসের টাকা ধর্মীয় কাজে লাগাইছি, তাহলে ধর্ম কি হইল? দাঁড়াও, আজকে একটা ঘটনা বলি। আমি খুলনা থেকে আসার সময় একটা ঘটনা মানে দেখেছি, এটা আমি আগে বললাম, একটা ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু আমার খুব একটা মানে লাগলো। আমাদের পাশের সিটে আর কি কাহিনীটা ঘটছে, ছোট ঘটনা, খুবই ছোট, এটা আসলে আমার আবার এইসব ঘটনাগুলো খুব লাগে আর কি, বুঝি। মনে করো খুলনা থেকে আসতে গিয়ে যশোরে একটা বাস স্ট্যান্ড আছে, যশোরের যে মেইন টার্মিনাল, ওখানে আমাদের বাসটা থামছে, হ্যাঁ, 10 মিনিটের মতো। তো এটা হচ্ছে ওই পরিবহন না, যেহেতু ওই পরিবহনের মতোই লোকাল পরিবহনের মতোই আসতে দেখলাম বাসটা, খুবই, বাসে কখনো যায় না ওদিকে, এবার আসতে গিয়ে দেখলাম যে কি ঘটনা হয়। তো মনে করো আমরা ছিলাম হচ্ছে C12 আর C34-এ এক ছেলে অথবা নাতি হতে পারে, আর বুড়ো বৃদ্ধ একজন মানুষ আছে, ওনার সাথে দুইজন বসেছিল এক সিটে। হ্যাঁ, তা বাসটা থামলে পারে তারা কি করলো, বাস থেকে নেমে গেল, নেমে হয়তো একটু নাস্তা করতে গেছে বা একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য বা একটু ঘোরার জন্য গেছে। ওই সময় ঠিক ওই টার্মিনাল থেকে একটা ফ্যামিলি উঠছে, ঠিক আছে, স্ত্রী এবং স্বামী উঠে ওই সিটে বসে পড়ছে আর কি, ওই সিট ফাঁকা পাইছে বসে পড়ছে, কারণ ওখানে আর ওরা অন্য কিছু রেখে যায়নি। তা হলো কি, এবার বাস যখন ছেড়ে দেওয়ার টাইম হয়েছে তখন ওই লোক দুটো আবার উঠে পড়ছে। ওঠার পরে এসে দেখে তাদের সিট অলরেডি বুক হয়ে গেছে, হ্যাঁ, মানে অন্য দুইজন এসে বসে পড়ছে। এখন তারা এসে বলতেছে আমরা খুলনা থেকে আসছি, এই সিট আমাদের। তো যারা বসে বসে তারা বলছে আমরা তো সিটে বসে পড়ছি, ফাঁকা পাইছি, আমরা বসে পড়ছি। তো কয়েকবার বলার পরে তারা আর উঠলো না,
তো আমার কাছে মনে হলো যে ওই দুইজনকে আমার ভদ্র মনে হলো, এই জন্য আর বেশি বাক বিতণ্ডা না করে একজন গিয়ে মানে ওরা কিন্তু আসছে হচ্ছে সম্ভবত চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত যশোর থেকে, একজন গিয়ে বসলো ওই যে ড্রাইভারের পাশে ইঞ্জিনের কভারে, আর একজন হয়তো পিছে কোথাও সিট পেয়েছিল, গিয়ে বসে পড়লো চুপচাপ। হ্যাঁ, তাহলে উঠলো না তারা দুইজন, তারা জানে যে ওই দুইজন খুলনা থেকে আসছে, তাও কিন্তু তারা উঠলো না। হ্যাঁ, তাদের সিট তাদেরকে দিল না আর কি। এবং ওই দুজনও যেহেতু ঝগড়া করবে না বলে তারা যার যার মতো জায়গায় একটা বেছে নিয়ে কোথাও গিয়ে বসলো আর কি। এই সময় কন্ট্রাক্টরকে বললো, কন্ট্রাক্টরও কোনো হেল্প করলো না। কন্ট্রাক্টর বললো কেন আপনারা ফাঁকা রেখে যাবেন, ওরা ফাঁকা পাইছে বসে পড়ছে, এটা কি হওয়ার কথা? এই জায়গাটা এই জিনিসটা কি হওয়ার কথা ছিল বলো? না স্যার, না স্যার। হ্যাঁ, এটা নিশ্চয় এটা হওয়ার কথা ছিল না। তো যাই হোক, এটা একটা ঘটনা ঘটলো। তারপরে ঠিক ওই সময়ে একটা ওই যে মাদ্রাসায় টাকা তুলে না, অনেক সময় মাদ্রাসার জন্য টাকা তুলে ওই ইয়া দিয়ে, রসিদ টসিদ দিয়ে, ওইরকম কি একজন লোক উঠছে টাকা তুলে বেড়াচ্ছে মাদ্রাসার জন্য। ঠিক ওই যে লোক, যে স্বামী স্ত্রীটা ওই সিটে বসেছিল, তাদের ভিতর স্বামীটা করলো কি 20 টাকা আবার ওই মাদ্রাসা এলাকা দিল আর কি, মাদ্রাসার যে পরিচালক বা যে টাকা তুলছে যে তার হাতে দিল 20 টাকা। কিসের জন্য দিল টাকাটা বলো তো? কিসের জন্য দিল? সে যেন স্যার আরো বড় রকমের চিটারি করতে পারে বড় হয়ে। হ্যাঁ, সে একদিকে একজন সিট ছাড়লো না, ঠিক আছে, তো সেটা তার মানে সে জানে যে সিটে ওই দুজন ছিল, তারপর ছাড়লো না। আবার সে যখন মাদ্রাসার লোকটা আসলো তাকে আবার 20 টাকা দিল কিছু সোয়াব নেওয়ার জন্য, এই তো। এবার এটা কিছুক্ষণ গেল, তারপরে এটা সম্ভবত ঝিনাইদহতে এসে ওইখানে আবার গাড়িটা থেকে আবার কিছু ওই মানে একদম খুলনা থেকে ট্রায়ার নিয়ে এসেছিল। তো না, এটা সম্ভবত চুয়াডাঙ্গায় ওই ট্রায়ার নামানোর জন্য ওখানে আরো প্রায় 10 মিনিট থামলো বাস। তো ওই সময়ও আবার তার ঠিক সামনের সিটের আরো দুইজন ছিল, তারা আবার নিচে নামছে। ওই সময়ে একজন মহিলা আর তার ছোট মেয়ে আর কি, মেয়ে না ছেলে, তারা দুইজন আবার ওই সিটে বসে পড়ছে, ঠিক আছে, বসে পড়ছে। তো আবার যখন বাস ছাড়ার সময় হলো, ওই দুইজন লোক এসে এই মহিলাকে বললো এটা আমাদের সিট, আপনি একটু উঠে যান। ওই মহিলা কিন্তু ঠিকই উঠে গিয়ে দাঁড়ায় গেল ড্রাইভারের সামনে, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলো। তাহলে এখানে আমি জাস্ট এই বিষয়টা অবলোকন করলাম, যে এখানে এইটুকুর ভিতরেই আমরা কিন্তু অনেকগুলো মানুষের বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেছি, বলো, ছোট এইটুকুর জায়গাতেই, যে ধর্ম সম্পর্কে আমাদের অভিমত কি, ধর্ম আমাদের কি বলে, তাই না, আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা কেমন, আমরা ধর্মকে রিপ্রেজেন্ট করি নাকি ধর্মকে বিশ্বাস করি, নাকি ধর্মকে একটা পোশাকি জায়গা দিয়ে আমরা ওটাকে ভাবি। হ্যাঁ, এটা কি আসলে সবসময় ধর্ম দিয়ে নীতি নৈতিকতার ব্যাপারটাকে আমরা পালন করি কিনা। হ্যাঁ, তো দেখো ওই মহিলা কিন্তু উঠে গেল, সে আর কোনো কথা বলে, যেটা আমাদের সিট আপনি একটু ছেড়ে দেন, ও ঠিকই উঠে গেল। সেও তো ওইরকম করে বলতে পারতো যে না আমি ফাঁকা পাইছি, আমি বসে পড়ছি, বলতে পারতো কিনা বলো? মানে অবশ্যই পারতো স্যার, বলতে পারতো। হ্যাঁ, আবার একটা ঘটনা ঘটেছিল, এটা অনেক আগের ঘটনা, যখন আমরা দুজন ঘুরতে গেছিলাম পটুয়াখালীতে। ওইখানে একটা বাসে 3টা ঘটনা আমি খেয়াল করলাম। প্রথম ঘটনাটা হলো যে একজন একটু অক্ষম একটু লোক, তো হাতে বা পায়ে সমস্যা ছিল, সে উঠছে ভিক্ষা করার জন্য। তো 2-1 জন ভিক্ষা দিয়েছে মোটামুটি, সে চলে গেছে। এরপর উঠছে একজন ওই মাদ্রাসার ওইরকম টাকা তোলার জন্য এক লোক, সে মোটামুটি উঠছে, তাকে কিন্তু ওই কিছু কয়েকজন দিয়েছে। তারপরে উঠছে কিছু হিজড়া, যাকে আমরা বলি হচ্ছে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, তাই তো, তারা উঠে তো মোটামুটি বাসের ভিতর হইচই বাধায় দিয়েছে। তাদের তো টাকা না দিয়ে যাবে না, তখন মানুষ মানে কিছু বলা লাগেনি আর কি, তারা গেলে পারে টাকা দিয়ে দিয়েছে, বুঝতে পারছো? এই জায়গায় কিন্তু টাকা দিয়েছে তাদেরকে। তাহলে এই জায়গায় প্রথমে একজন মানুষ উঠলো যে অসহায়, তাকে টাকা দেওয়ার দরকার ছিল কিনা, তারপর উঠলো মাদ্রাসার বা ধর্মীয় কাজে টাকার ব্যাপারটা, আর একটা আসলে হচ্ছে যে ভয়ে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা, ঠিক আছে। এই 3টা জায়গায় আমরা 3 ভাবে রিপ্রেজেন্টেড হয়েছি। তো মানে আমরা বরাবরই আমাদের অবস্থানটাকে বিবেচনা করে আমরা কাজ করি, তাই না। এবং যার যেখানে কেউ মান বাঁচিয়ে চলে, কেউ ধর্ম বাঁচিয়ে চলে, কেউ গা বাঁচিয়ে চলে। আর যত বড় শিক্ষিত
তত বেশি বড় দুর্নীতিবাজ আমরা। কি বলবো এটাকে, কিছু বলার নাই। আচ্ছা, তো যাই হোক, তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো, এইগুলো ব্যাপার আমাদের আশেপাশে অনেক আছে। ড্রামা, সিনেমা, নাটক দিয়ে আমরা এগুলো জাস্ট দেখি। তবে সিনেমা নাটকগুলোতে যেভাবে খুনাখুনি বা ক্ষমার ব্যাপারটা দেখানো হয়, এটা কি বাস্তবে আসলে তেমনটা বলো তো? এই যে ডাসেস অফ মালফি যে আমরা পড়লাম, এটা কি আসলে এমনটা? কি কখনো সম্ভব, ঘটবে বাস্তব অর্থে? না স্যার, এভাবে কিভাবে এতগুলো মানুষকে একই পরিবারের হ্যাঁ, এভাবে, কিন্তু তখনকার সময় হলেই হতে পারতো, কিন্তু বর্তমান সময়ে কি সম্ভব নয় স্যার এভাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে তবে হয়ও স্যার, অনেক ক্ষেত্রে হয়ও স্যার। আবার সম্পত্তির লোভে আমি আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে স্যার এক ছেলে আরেকগুলো লোককে ভাড়া করে স্যার তার মা বাবাকে মানে সম্পত্তি দেয়নি বা এরকম কিছুর জন্য হত্যা করাইছিল আর কি স্যার। এরকম হয় স্যার, মাঝে মাঝে দেখি। স্যার সরাসরি খুন না করলেও সম্পর্কে তো খুন হয়। না, এই যে আছে না যে নিজের সন্তানকে খুন করে অন্যের নামে দোষ, এরকম আছে না? নিজের সন্তানকে খুন করে পরে বলছে ওরা খুন করে গেছে, এরকম আছে না রেকর্ড? তো যাই হোক, আমরা একটা নতুন একটু ড্রামা দেখবো, সেখানে আমরা দেখি আরো নতুন কি কি তথ্য একটু পাই এ সম্পর্কে। ওকে, তো দেখো তাহলে ভলপনির মানেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ভলপনি? দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিগ কোশ্চেন। The fox. The fox, or another name of the drama, the fox. A room in Volponi's house. আমি একটু এভাবে একটু কেটে কেটে আবার যেমনটা পড়লাম এভাবে পড়বো, একটু বিষয়গুলোকে প্রথম থেকে শুরু করাই দিই, তোমরা একটু আবার পড়ে নিবা। এটা মোটামুটি 2-3টা ক্লাসের ভিতরে আমাদের শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, A room in Volponi's house, his chamber. Enter Volponi and Mosca. দুইজন প্রবেশ করলো। So what is the relationship between them? We will know very soon. Volponi, good morning the day. Next my gold. So প্রথমে গুড মর্নিং জানাচ্ছে কাকে বলো? তাই তো, প্রথমে জানাচ্ছে গুড মর্নিং টু দ্য ডে, সুন্দর একটা দিন পেয়ে গুড মর্নিং। নেক্সট কাকে গুড মর্নিং দিচ্ছে? গোল্ড, মাই গোল্ড। গোল্ড রিপ্রেজেন্ট দ্য ওয়েলথ, সম্পদকে, তাই তো গুড মর্নিং জানাচ্ছে। এবং বলছে ওপেন দ্য শ্রাইন দ্যাট আই মে সি মাই সেইন্ট। এবার আমার এই বেদিটা খোলো। শ্রাইন মানে কি? বেদি তো বলি নাকি? বেদি মানে কোন জায়গাটাকে বোঝায়? মন্দির জাতীয়। হ্যাঁ, মানে মন্দির না, ঠিক মন্দিরেই তো, অবশ্য মন্দির, গির্জা বা মসজিদের ঠিক যে জায়গাটাকে আমরা মনে করি যে গড উপস্থিত, গড উপস্থিত বা যেটাকে সামনে করে আমরা প্রার্থনা করি সেটাকে বলে শ্রাইন, তো বেদি। হ্যাঁ, তাহলে বলছে ওপেন দ্য শ্রাইন। এখানে ভলপনি শ্রাইন কোনটা? এই যেখানে অনেক সম্পদ রাখা আছে। হ্যাঁ, দ্যাট আই মে সি মাই সেইন্ট। দেখো, যাতে আমি আমার সেইন্টকে দেখতে পাই। সেই সেইন্টকে মস্কা উইথড্রস দ্য কার্টেন, মানে পর্দাটা সরিয়ে দিল, অ্যান্ড ডিসকভার্স পাইলস অফ গোল্ড, প্লেট অ্যান্ড জুয়েলস এটসেট্রা, মানে প্রচুর সম্পদ, তাই তো? গোল্ড প্লেট মানে দামি প্লেট তৎকালীন সময়, হ্যাঁ, ওই যে পিতল, কাঁসা, তারপরে জুয়েলস, সেগুলো সব রাখা আছে, একটা পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল, সে পর্দাটাকে সরিয়ে দিল। মস্কা যখন সরালো তখন বলতেছে এই হচ্ছে আমার সেইন্ট। হ্যাঁ, আই মে সি মাই সেইন্ট, মাই মেইন রিলিজিয়ান ইজ টু কালেক্ট ওয়েলথ ইন হোয়াট এভার ওয়ে আই ক্যান। আমি যে কোনোভাবে আমার সম্পদ সংগ্রহ করতে পারলেই হলো। আর এই যে হচ্ছে আমার শ্রাইন, আর শ্রাইনে আমার কি রাখা আছে? সেইন্টকে রাখা আছে, যাকে কেন্দ্র করে আমি আমার ধর্ম পালন করি। হেইল দ্য ওয়ার্ল্ড সোল অ্যান্ড মাইন। দেখো বলতেছে কি ওয়ার্ল্ড সোল, হেইল শুভকামনা জানাচ্ছে একদিকে পৃথিবীকে আর একদিকে হচ্ছে নিজের আত্মাকে। মানে এত খুশি সে, হ্যাঁ, এত খুশি। মোর গ্ল্যাড দ্যান ইজ দ্য teeming earth to see the longed for sun peep through the horns of the celestial ram am I to view thy splendor darkening his। তাকে বলতেছে কি যে আমি খুবই খুশি, যে I am very glad। দেখো বলছে কি more glad am I than is the teeming earth to see the longed for sun peep through the horns of celestial ram।
বলছে পৃথিবী যেমন খুশি হয়, তাই তো এই পৃথিবী, তাই তো টিমিং আর্থ মানে যে প্রাচুর্যপূর্ণ এই পৃথিবী, এই আর্থ যখন সূর্যকে দেখে পিপ থ্রু করতে, মানে কি করতে, উকি দিতে, যে সকাল হচ্ছে, সকাল হতে গিয়েই, তাই তো যেমন পৃথিবী খুশি হয়, ঠিক আমি তার থেকে বেশি খুশি। কারণ কি? কারণ আমার এই সম্পদ কি করছে, তার এই আলোকে অন্ধকার করে দিচ্ছে, মানে সূর্যের আলোকে পর্যন্ত ডার্কেন করে দিচ্ছে। কারণ গোল্ডের যে আলোক ঝলকানি, গোল্ডের যে লাইটনিং, স্পার্কলিং, দিস স্পার্কলিং ইজ ডার্কনিং দ্য ব্রাইটনেস অফ দ্য সান। সুতরাং সানকে পর্যন্ত সে কি করে ডার্কেন করে দিচ্ছে। দায় মানে এই গোল্ড সম্পদ, এই সম্পদের যে স্প্লেন্ডার, যে জাকজমকতা, সেটা সূর্যকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে। এই জন্য সে পৃথিবী এবং তার নিজেকে শুভকামনা জানাচ্ছে, কিন্তু তার থেকে সে বেশি খুশি পৃথিবীর চেয়ে, কারণ সে সূর্যের আলো নয়, বরং তার সম্পদের আলো দিয়ে সূর্যকে পর্যন্ত অন্ধকার করে দিচ্ছে। যে সম্পদ তুমি কোথায় বলছো, দ্যাট লাইং হেয়ার অ্যামং মাই আদার হোর্ডস, বিশেষ করে গোল্ডকে বোঝাচ্ছে, যে গোল্ড শিউটস লাইক আ ফ্লেম বাই নাইট, যেটা রাতের বেলায় আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে, অর লাইক দ্য ডে স্টাক আউট অফ কেওস when all darkness fled unto the center। আর অনেকটা ঠিক যখন বিশেষ করে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত দেখছো, বলো অগ্নি উৎপাত দেখছো, সেখান থেকে যেমন চারিদিকে রাতের বেলায় যখন মনে করো চারপাশে অন্ধকার, আর এই সময় পর্বতের উপরে কি হচ্ছে, অগ্নুৎপাত হচ্ছে, তখন যে আলোক ঝলকানি চারিপাশে, ঠিক ওই রকম ভাবে বলছে হঠাৎ করে একটা কেওসের ভিতর থেকে দিনের বেলাও চারিপাশে অন্ধকারকে দূর করে দেওয়ার মতো যে শক্তি তোমার আছে, রাতের বেলায় যেমন তুমি আলো দাও, দিনের বেলাতেও তেমনি তুমি বলছে when all darkness fled unto the center like the day, যখন চারিপাশে দূর মানে অন্ধকার দূরীভূত হয়, ঠিক সেরকম আলো তুমি যখন দান করো, ঠিক এর কারণে তোমাকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি এবং আমি তোমাকে পেয়ে খুবই খুশি। এখানে বিশেষ করে গোল্ডকে সম্বোধন করা হয়েছে। ও দ্য সান অফ সোল বাট ব্রাইটার দ্যান দাই ফাদার, লেট মি কিস উইথ অ্যাডোরেশন দি and every relic of sacred treasure in the blessed room। সে কি করছে, ও thou son of soul but brighter than thy father, thou son of soul মানে কি, এখানে কি বলতে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি আবার ফাদারের থেকেও বেশি ব্রাইটার। এই সোল বলতে কাকে বোঝাচ্ছে, তোমাদের নোটে কি কি বলছে বলো তো, হু ইজ দ্য সোল, এবং বলছে ব্রাইটার সান গড, ব্রাইটার দ্যান দাই ফাদার, তুমি তোমার ফাদারের থেকেও ব্রাইটার, মানে তুমি আরো বেশি উজ্জ্বল। সুতরাং লেট মি কিস উইথ অ্যাডোরেশন, দি কিস দি, লেট মি কিস দি উইথ অ্যাডোরেশন অ্যান্ড এভরি রেলিক অফ স্যাক্রেড ট্রেজার। রেলিক মানে কি, এই যে আরো এইসব প্লেট ঘটি বাটি যা আছে আর কি, এগুলো একটা হচ্ছে সম্পদের রেলিক চিহ্ন। ইন দিস ব্লেসেড রুম, তোমরা যেখানে পড়ে আছো, এই যে তাই বলছে নাও আমি একটু কিস দিই তোমাদেরকে, একটু আদর করি। কাদের আদর করতে যাচ্ছে, সন্তানদের, গোল্ডকে স্যার, গোল্ডকে না, গোল্ড। ওয়েল ডিড ওয়াইজ পয়েটস বাই দ্য গ্লোরিয়াস নেম, বলছে কত জ্ঞানী জ্ঞানী কবি তোমার নামে কি করেছে, বাই দ্য গ্লোরিয়াস নেম, টিল দ্যাট এজ হুইচ দে উড হ্যাভ দ্য ব্লেসড, দাও বিং দ্য বেস্ট থিং। বলছে কবিদের কত ভালো ভালো জিনিস আছে, এ পর্যন্ত কবিরা কত কত জিনিস নিয়ে লিখছে, কিন্তু তুমি তাদের মধ্যেও বেস্ট। and far transcending all style of joy in children, parents, friends or any other walking dream on earth। আর তুমি হচ্ছে কি, পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুতে আনন্দ পায়, বাচ্চারা হোক, পিতামাতা হোক, বন্ধুরা হোক, সবাই আনন্দ পায়, অল কিছুতে আনন্দ পায়, কিছু জিনিস আনন্দ পায়, কিন্তু সবচেয়ে আনন্দ পায় কিসে মানুষ, বলো বলো। আর একজন মানুষকে তুমি কি দিলে পারে, গিফট দিলে পারে আনন্দ পাবে, স্যার সোনা দানা টাকা পয়সা। তাই বলছে ফার ট্রান্সিটিং অল স্টাইল অফ জয়, মানে পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু করে আনন্দ পায়, কেউ নেশা করে আনন্দ পায়, কেউ ঘুরে আনন্দ পায়, কেউ সুন্দর পোশাক পরে আনন্দ পায়, এরকম অনেক স্টাইল রয়েছে আনন্দের।
কিন্তু তুমি হচ্ছে সবকিছুকে পার করে গেছো, ফার ট্রান্সেন্ডিং অল স্টাইল অফ জয়। সে জয় চিলড্রেনের কাছে হোক, প্যারেন্টসের কাছে হোক, ফ্রেন্ডসের কাছে হোক, অথবা এনি আদার ওয়েকিং ড্রিম অন আর্থ, অথবা পৃথিবীতে, তাই তো, যারা স্বপ্নেও হলেও যা কিছুতে আনন্দ পায় মানুষ, সেই আনন্দের সব মেজারকে তুমি পার করে গেছো। অতএব তুমি হচ্ছে সবচেয়ে আনন্দের উৎস, বেস্ট সোর্স অফ জয়। Thy looks when they to Venus did ascribe, মাঝে মাঝে তোমার লুককে অনেকে মানুষে ভেনাসের সাথে তুলনা করে। ভেনাসের কথা মনে আছে? বলো, ভেনাসের কথা মনে আছে? কোন কবিতা পেয়েছিলাম আমরা? ভেনাস, থ্রি গডেস অফ বিউটি। বলছে অনেকে তোমার সৌন্দর্যকে ভেনাসের সাথে তুলনা করে থাকে। বলো, লোটাস হেটার্স ইনুনি কবিতা, ইনুনি স্যার, ভুলে গেলে হবে। ওকে, তাই বলছে they should have given her 20,000 cupids, such are thy beauties and our loves। তাহলে এরকম ভেনাস আর কি বলছে, তোমার মতো সৌন্দর্য বা তোমার মতো ভালোবাসায় তাকে যদি আমরা সমতায় আনতে চাই, প্যারালাল করতে চাই, তাহলে they should have given her 20,000 cupid। কিউপিড কে ছিল? ওই যে ভেনাসের হাজবেন্ড। যেরকম 20,000 কিউপিড তাকে দিয়ে তার এই সৌন্দর্যের পরিমাণ আসতে হবে। মানে ভেনাসের থেকেও তোমার মূল্য তার থেকেও বেশি। সুতরাং ডিয়ার সেন্ট, রিচেস দ্য ডাম গড, তুমি তো ডাম, তুমি তো কথা বলতে পারো না, কিন্তু তুমি হচ্ছে আমার গড। হ্যাঁ, তাই বলছে ডিয়ার সেন্ট, রিচেস কে সে সেন্ট বলছে, দ্য ডাম গড that gives all men tongues, যে তুমি নিজে কথা বলতে পারো না, কিন্তু তুমি সবাইকে কথা বলার শক্তি দাও। বুঝতে পারছো? তুমি এক দুর্বলকে তুমি টাকা দাও, দেখো সে কিভাবে শক্তিশালী হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, পৃথিবীতে সকল ক্ষমতার উৎস কি আসলে কোনটা? বলো, পাওয়ার বলি আর যাই বলিস, তা কোথা থেকে আসছে? সব বলো, টাকা থেকে। সব সম্পদ টাকা, গোল্ড। তাই বলছে তুমি হচ্ছে ডাম, তুমি কথা বলতে পারো না, কিন্তু তুমি মানুষজনকে কথা বলাও। that gives all men tongues। এই প্রথম মানে ইন্ট্রোডাকশনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে শর্ট কোশ্চেনের জন্য, যে কিভাবে সে তার গোলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছে। that can't do that, যে নিজে, দেখো বলছে কি, and yet makes them do all things, যে নিজে তুমি কিছু করো না, দেখো নিজে থেকে তুমি কিছু করো না, কিন্তু তুমি মানুষকে সব কিছু করাও টাকা দিয়ে, সম্পদ দিয়ে। তাই না? সে টাকা তো নিজে কিছু করতে পারে, কিন্তু মানুষ ওইটা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে। তোমার এত ক্ষমতা যে তুমি নিজে কিছু করো না, thou canst do not, and yet makes men do all things, the price of souls, তুমি হচ্ছে সোলের প্রাইস। হ্যাঁ, এমনকি we even hell with thee to boot is made worth heaven। দেখো মানুষ কাকে বেশি মূল্য দেয়, হেলকে না হিউম্যানকে? বলো তো। হেভেন, হেভেনকে মূল্য দেয়, তাই স্বর্গকেই তো মূল্য দেয়। কি কই? তাহলে তো পৃথিবী একদিন শান্তিপূর্ণ হয়ে যেত। সম্পদকে মূল্য দেয়। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? হেলকে তারা হেভেন বানিয়ে ফেলেছে। বলছে ইভেন হেল ইজ মেড ওর হেভেন। মানুষ হেলকে হেভেন ভেবে কাজ করতেছে। এই যে বললাম না, যে সে সিট ছাড়লো না একজনের, কিন্তু আমার মাদ্রাসায় 20 টাকা দান করলো। ঠিক আছে, তারপরে ঘুষের টাকা নিয়ে হজ করে আসতেছে। তাহলে কোনটা বেশি মূল্যবান ছিল? হজ করাটা তার কাছে বেশি মূল্যবান ছিল না টাকা মারাটা? বলো, যার টাকা নেই টাকা মারা, টাকা না মারা। হ্যাঁ, মানে না, তাই বলছি, মানে এই দুটোর ভিতরে সে তো টাকা মেরেছে, টাকা মেরে ক্ষমতাবান হয়েছে, তারপরে সে হজ করতে গেছে। যদি টাকা না থাকতো সে হজ করতে যেতে পারতো? বলো, যেতে পারতো? বলো না না স্যার। কিন্তু তার আসলে তার প্রথম উদ্দেশ্যটা কি হজ করা ছিল না টাকা মারা ছিল? বলো, টাকা মারা। টাকা মেরে সে হেভেন তৈরি করেছে। সে জানে যে টাকাটা আমি যেভাবে নিচ্ছি সেটা অবৈধ, তাহলে তো সে হেলকেই তো হেভেন ভেবে নিচ্ছে, এবং বাকিটা জাস্ট লোক দেখানো হচ্ছে, বাকিটা জাস্ট লোক দেখানো। অতএব সে তো হেভেন যদি অর্ডিনারি আমরা ভাবতাম, তাহলে পৃথিবীটা শান্তিপূর্ণ হয়ে যেত, পৃথিবীটাই স্বর্গে রূপান্তরিত হয়ে যেত। হ্যাঁ,
পৃথিবী থেকে মানে পৃথিবী স্বর্গ তো বাদ দিলাম, এই পৃথিবী থেকেই স্বর্গীয় আবহাওয়া মানে বার হতো। বুঝতে পারছো? এই যে যেমন রোজার সময় আসতে পারে কি জিনিসের দামটা কমে যায় নাকি, মানে আমাদের জিনিসের দামটা কমে যায়, এই তো দাম বেড়ে যায় স্যার। হ্যাঁ, রোজা রেখে দাম বাড়াচ্ছে, তাহলে সে কি রোজা রাখলো কি হেভেনে যাওয়ার জন্য? কোন জায়গায় হেভেন? হেলকে তো হেভেন বানিয়ে নিয়ে বসে নাকি, বলো? এই যে গরু যেগুলো বিক্রি হয়, মনে করো যে কুরবানির জন্য যে গরুগুলো পালন করা হয়, যদি অরিজিনালি ধরা হয় কুরবানির জন্য গরু, একদম পিওর গরু পাওয়া তো কঠিন নাকি, কি মনে হয়? যত রকম মোটা তাজাকরণ করতেছে, টাকা দিয়ে ফ্যাক্টরিং করতেছে, এটা ওটা খাওয়ায়ে দেখা যাচ্ছে ঠিক মতো বিক্রি না হলে রাস্তায় পড়ে মারা যাচ্ছে, এরকম গরু আছে না অনেক, বলো? মানে কি বলবো, মানে আমরা অরিজিনাল যেটা হেভেন বলতেছি, এটার প্রতি আমাদের খুব একটা টার্গেট নেই। টার্গেট আমাদের ওই হেভেনকে, এই হেলকে হেভেন বানিয়ে চলা, যেটা আমরা করতেছি আর কি। প্রতিটা পদে পদে প্রতিটা মুহূর্তে দেখতেছি এই বিষয়গুলো, এবং প্রতিটা জায়গায় তুমি দেখো যে ইভেন হেল ইজ মেড ওর হেভেন উইথ দি, দেখো তোমাকে দিয়ে, মানে গোল্ড সম্পদ দিয়ে আমরা হেভেনকেও হেল বানিয়ে ফেলতেছি। দাও আর ভার্চু, তুমি তো ভাবছো ভাই, এই যে বললাম যার টাকা আছে সে গ্রামের মাথা, সে টাকাটা সে কিভাবে নিল না নিল সেটা তো বড় কথা না। আজকে মসজিদ বলো, মন্দির বলো, চার্চ বলো, এদের মাথাকে কোনো সৎ লোক যে গ্রামের ভিতরে সবচেয়ে যে সৎ সে হচ্ছে মাথা আছে কি এরকম? একদমই না স্যার। না স্যার। তাহলে তুমি হচ্ছে ভার্চু। আরে বাবা, যখন তার সে ওঠে, মানে তার ভার্চু চোটে, আর ওয়ার্ড খুঁজে পাওয়া যায় না যে আর কিছু বলবো, হ্যাঁ, সে আমাদের সৎ সম্মানিত থেকে শুরু করে একদম এমন অ্যাডজেক্টিভ মানে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, এ সেটা বলতে হয় শেষে যে আরো অনেক কিছু যেটা আমরা বলে শেষ করতে পারতেছি না। ঠিক আছে? তো thou art virtue, thou art fame, honor and all things else, তুমি সব কিছু, হ্যাঁ, অতএব তোমাকে পাইলে স্বর্গ পাওয়া হয়। তো এরকম বলছে কি ইভেন হেল ইজ মেড ওর হেভেন। আমরা তো তাই করতেছি, আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে যখন প্রার্থনা করি কি আগে চাই বলো তো? সুস্থতা না অনেক টাকা পয়সা, ভালো চাকরি, কোনটা চাই? সেই মোশাররফ করিমের মতো বলতে হয়, আল্লাহ এক বস্তাই তো চাচ্ছি, তাই না? সে নাড়ার কাছে এক বস্তা ওখানে হিন্দু পাঠ করছিলেন স্যার, ভগবান এক বস্তা টাকা দাও। হ্যাঁ, তো এরকম আর কি, এক বস্তা টাকা দিলে তো হয়, এক বস্তাই তো চাচ্ছি, আর তো বেশি চাচ্ছি না। এরকম তো তারা আমরা যখন প্রার্থনা করতেছি তার কাছে, এত সৃষ্টিকর্তার কাছে, আমাদের চাওয়ার পরিমাণই বেশি, ধন্যবাদের পরিমাণটা কম। তাই বলছে হু ক্যান গেট দি, বলছে যে তোমাকে পাবে না, হি শ্যাল বি নোবেল, ভ্যালিয়েন্ট, অনেস্ট, ওয়াইজ, আরো অনেক কিছু। তোমাকে পাইলে পারে দুনিয়ার সব কিছু পাওয়া হয়। ঠিক আছে? সার্কাস্টিকলি এরকম একটা জিনিস আমাদের রাইটার আমাদের সামনে তুলে ধরেছে যে আমরা এভাবেই আসলে অরিজিনালি সকালে যতটুকু না গডের কাছে প্রার্থনা করি ততটুকু আমরা সম্পদ আশা করি, ব্যাপারটা এরকম। আর এর জন্য আমরা যা খুশি তাই করতে পারি, যেটা আমরা এখন ভলপনিকে দেখব। তাহলে ভলপনি কি করলো? কাকে সম্বোধন করলো এতক্ষণ ধরে? কার সাথে কথা বললো? সম্পদ, গোল্ডের সাথে সম্পদ। গোল্ড কে, ইয়া। ওকে, দেন মস্কা and what he will, sir, আর কি করবে সে, আর কি? Riches are in fortune a greater good than wisdom is in nature. বলতে প্রকৃতিতে যে উইজডম আছে, জ্ঞান আছে, তার থেকেও গুড হচ্ছে এই রিসেস। রিসেসই হচ্ছে আমাদের ফরচুন, এটাই তো আমাদের ভাগ্য, এছাড়া আর কি? বলছে ট্রু মাই বিলাভেড মস্কা, yet I glory more in the cunning pursuit of my wealth than in the glad possession. তবে আমি সম্পদকে আমি মূল্য দিই ঠিক আছে, কিন্তু তার থেকেও আমি বেশি গ্লোরি পাই কোথায় জানো? খুব মজা পাই কোথায়? এই সম্পদ অর্জনের কানিং ওয়েতে। মানে আমি যেভাবে সম্পদটা অর্জন করছি এইটাতে আমি একটু বেশি মজা পাই। yet I glory more in the cunning pursuit of my wealth, pursuit মানে সংগ্রহ, কালেকশন, than in the glad possession, মানে খুশি হয়ে ভালো মতো পজিশন করার থেকে আমি একটু ওই মানুষকে ঠকিয়ে চালাকি করে অর্জন করে খুব মজা পাই। সিন্স আই গেন নো কমন ওয়ে, কারণ আমি কোনো কমন ওয়েতে কিন্তু গেইন করছি না যে আমি খুব পরিশ্রম করছি, হ্যাঁ, আমি সারা দিন রাত পরিশ্রম করে আমি টাকা কামাচ্ছি, এরকমটা না। আমি তো মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাই টাকা নিয়ে,
আই ইউজ নো ট্রেড, আমি কোনো বিজনেস করি না, নো ভেঞ্চার, আমি কোনো অন্য কোনো পদক্ষেপ নিই না, আই ওন্ড নো আর্ট উইথ প্লাউ শেয়ার্স, আমি জমি জায়গা দিয়ে পৃথিবীকে ক্ষত করি না, মানে ইয়া দিয়ে লাঙ্গল দিয়ে। দেখা বলছে কি আই ওন্ড নো আর্ট মানে কি তিনি কোনো পরিশ্রম করেন না, এটা আই ওন্ড নো আর্ট উইথ প্লাউ শেয়ার্স। প্লাউ মানে কি? প্লাউ মানে কি বলো? লাঙ্গল। হ্যাঁ, লাঙ্গল দিয়ে, হ্যাঁ লাঙ্গল দিয়ে আমি তো জমি জায়গাকে ক্ষত করি না, মানে জমি জায়গা ক্ষত করা না মানে কি, মানে কৃষিকাজ করি না। ফ্যাট নো বিস্ট, আমি তো গরু ছাগল পালন করি না। টু ফিড দ্য শ্যাম্বলস, হ্যাভ নো মিলস ফর আয়রন, হ্যাঁ অল অয়েল কর্ন মেন, মানে আমি কোনো কাজই করি না। টু গ্রিন্ড দেম ইনটু পাউডার, হ্যাঁ আই টার্ন নো মানিজ ইন দ্য পাবলিক ব্যাংক, আমি ব্যাংকে টাকাও রাখি না যে সুদ নিব, নর ইউজার প্রাইভেট, বা আমি কারোর কাছ থেকে সুদ নিই, মানে আমি কিছুই করি না কিন্তু আমার কাছে টাকা চলে আসে। কি মজা মজা, হ্যাঁ কি মজা লাগে আমার এটাই। বলছে কানিং ওয়েটাই আমার কাছে আরো বেশি গ্লোরিয়াস মনে হয়। সে কানিং ওয়েটা কি আমরা দেখব? নো স্যার, নো ডেভার সফট প্রডিগালস, ইউ শ্যাল হ্যাভ সাম উইল, বলছে ইউ শ্যাল হ্যাভ সাম উইল সোয়ালো আ মেল্টিং এয়ার as glibly as your Dutch will pills of butter and never pars for it. এখানে কিছু রেফারেন্স নিয়ে এসেছে, তো আমরা যাব না, প্রডিগাল সান বা জাতীয় কিছু নিয়ে এসেছে। বলছে নো স্যার, নর ডিভোর্স অফ প্রডিগালস, বলছে আপনি তো কোনো কাউকে কোনো দুর্বল মানুষের ক্ষতি করেননি, যারা হচ্ছে মানে দুর্বল বা অন্যকে ঠকিয়ে, এরকম করেন না আপনি। or you shall have some will swallow a melting air as glibly as your Dutch will pills of butter, মানে দেখানো হচ্ছে যে আপনি তো কাউকে মানে কারো ওই যে অনেকে আছে না যে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ কেড়ে নেয় অনেক সময়, চাচা খালারা আছে না এরকম, যে দুর্বল ভেবে এরকম করেও তো তুমি কোনো কাজ করো না, নেভার পার্স ফর ইট, বা এরকম কোনো অপরাধ করে আপনি তো টাকা ইনকাম করেন না, মানে কাউকে ঠকিয়ে বা কারোর ক্ষতি করে এরকম ভাবে তো আপনি টাকা ইনকাম করেন না। টিয়ার ফোর দ্য ফাদার্স অফ পোর ফ্যামিলিজ, বলছে যে গরিব পরিবার থেকে তো আপনি কোনো টাকা পয়সা, হ্যাঁ আউট অফ देयर বেডস, তাহলে টিয়ার ফোর দ্য ফাদার অফ পোর বেবিজ এন্ড কফিন দেম অ্যালাইভ ইন সাম কাইন্ড অফ ক্লাসিং প্রিজন, বলছে আপনি তো এগুলো করেন না। where their bones may be forthcoming and when the flesh is rotten, মানে দেখানো হচ্ছে যে এমন কোন পরিবার থেকে যারা খুব গরিব, যে বাবা মায়ের পকেট ছিঁড়ে আপনি টাকা নিয়ে আসছেন, এমনকি তারা মারা যাওয়ার আগেই কফিন দেবে অ্যালাইভ, আপনি তাদেরকে আগেই কফিনে পুরে দিয়েছেন, হ্যাঁ বা ক্ষতি করেছেন করে আপনি টাকা নিয়েছেন, এমনও আপনি করেন না। বাট ইউর সুইট নেচার ডাথ অ্যাভয়েড দিস কোর্সেস, কারণ আপনি এত ভালো মানুষ যে আপনি এগুলোকে ঘৃণা করেন, মানে মানুষ ঠকানোর কাজ আপনি করেন না, ঠিক আছে, আপনি এগুলোকে ঘৃণা করেন। ইউ লোথ দ্য উইডোজ এন্ড দ্য অরফানস টিয়ার্স, আপনি বিধবা অথবা এতিমের চোখের জলকে আপনি ঘৃণা করেন, মানে কি আপনি এদের কষ্ট করেন, মানে কষ্ট দেন না। শুড ওয়াশ ইওর পেভমেন্ট, আপনি কখনো এগুলো চান না যে আপনার জীবনটাকে খুশি করার জন্য আপনি বিধবা বা অরফান যারা আছে তাদের চোখের জল ঝরিয়ে আপনি তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করে নিবেন, এমন আপনি করেন না। অর দেয়ার পিটিয়াস ক্রাইজ রিং ইন ইওর রুফস, এমন না যে আপনি তাদের ক্ষতি করছেন আর তারা এসে আপনার বাড়িতে এসে খুব কান্নাকাটি করছে, এমনও আপনি করেন না। বা বিট দ্য এয়ার ফর ভেঞ্জেন্স, অথবা তারা যে আপনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হইচই করে বেড়াচ্ছে, বিট দ্য এয়ার হইচই করা, সেটাও তারা নিশ্চয়ই করছে না। তার মানে আপনি এমন কোনো খারাপ কিছু করেননি যারা মানুষরা আপনাকে খারাপ বলতে পারে, ঠিক আছে। রাইট মস্কা, আই ডু লোথ ইট, আসলে এগুলোকে আমি খুব ঘৃণা করি, মানুষ ঠকিয়ে ইনকাম করা আমি ঘৃণা করি। Oh, Mosca, and besides, sir, you are not like a thresher that doth stand with a huge flail, watching a heap of corn, and hungry dares not taste the smallest grain, but feeds on mallows and such bitter herbs. Nor like the merchant who hath filled his vault with Romagnia, rich Canadian wines, yet the drink leaves of, মানে এরকম বলতে কৃপণ না আপনি, এটা বলতে ব্যবহার করা হয়েছে যে এমন না আপনি যে বিশাল তার সম্পদ, বলছে ইউ আর নট লাইক দ্য থ্রেশার, যে হচ্ছে ফসল সংগ্রহ করেছে মারাচ্ছে, যে কি করে ডাচ স্ট্যান্ড উইথ হিউজ প্লেট, হ্যাঁ বিশাল এক পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওয়াচিং আ হিপ অফ কর্ন এন্ড হাংরি, যে বিশাল তার সামনে বিশাল সম্পদের স্তূপ, মানে ফসলের স্তূপ, কিন্তু হাংরি, কিন্তু আবার সে ডেয়ার নট টেস্ট দ্য স্মলেস্ট গ্রেইন, আবার সে সম্পদ
মানে তার সেই ফসল সে টাচও করতে পারছে না, টেস্টও করতে পারছে না, বাট ফিজ অন ম্যালোজ অ্যান্ড সাচ বিটার হার্বস। মানে কি বলতে চাইছে বলো কি, যে সে কষ্ট করলো, সবই করলো, এবং সম্পদগুলো এরকম আছে না অনেক সময় যে বর্গা চাষিরা এরকম করে না, কৃষক কষ্ট করে ফসল ইনকাম করলো, মানে তৈরি করলো, আর সব কিছু নিয়ে চলে গেল, এরকম আছে না অনেক সময়। ইয়া জোক, ইয়াটা পড়েছিল জোক গল্পটা, জোক গল্প পড়েছো? কোন গল্পটা স্যার? জোক, জোক ছোটবেলাতে মানে কোন ক্লাসে আছে জোক? মনে নেই স্যার, আমার বোনের ছিল, আমি পড়ছিলাম স্যার। ওখানে কি দেখায় যে কৃষকেরা কষ্ট করে টাকা খরচ করে তারা সম্পদ মানে ফসল ফলাচ্ছে, আর 3 ভাগের 2 ভাগই জমির মালিক নিয়ে চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো হচ্ছে জোক, যারা জোকের মতো থেকে রক্ত শুষে নেয়, রক্ত শুষে নেয়। তো ঠিক এই ব্যাপারটা এখানেও ঠিক ওরকম। তাই বলছে আপনি এগুলো করেন না। অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে পাত্রে দাঁড়িয়ে আছে, বিশাল ফসল তার সামনে, কিন্তু সেগুলো সে টাচই করতে পারে না, টেস্ট করতে পারে না। তাই বলছে এরকম আছে না আমরা, যে আমরা অন্যের হয়ে কাজ করে দিচ্ছি। You know the use of riches. There give now from the bright to me, your poor observer. তাকে বলছে যে আপনি জানেন কিভাবে আপনার রিসেস ইউজ করতে হয়, and there give now from the bright heap to me. দেখো মস্কাও কিন্তু কম চালাক না, সে কিন্তু সুবিধা নিচ্ছে। তাই বলছে মাঝে মাঝে আপনি কি করেন, সেখান থেকে আপনি আমাকেও কিছু দেন। হ্যাঁ, তাই দেখেন from that bright heap to me, your poor observer, আমি হচ্ছে আপনার অবজারভার, আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমনকি or to your dwarf, এবং যারা তোমার আছে, অথবা your hermaphrodite, your eunuch, or what other household triple your pleasure allows maintenance. মানে আপনার এই প্লেজারকে যারা মেইনটেইন করে, যে সকল লোক আপনার আশেপাশে কাজ করে, তাদেরকে তো আপনি ডেয়ার গিভ নাও, তাদেরকে আপনি দেন। আপনি এমন না যে একদম কৃপণের মতো, তেমনও না। অন্যরা কি করে, যে ফসল ফলায়, ফসল আর তারা ব্যবহার করতে পারে না, কিন্তু আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করেন। এই যে ডোয়ার্ফ, এতো হার্মাফ্রোডাইট, ইউনেক, এগুলো মানে বুঝো? ডোয়ার্ফ কি? হু ইজ আ ডোয়ার্ফ? হাইটে ছোট স্যার ওইগুলো। হ্যাঁ, বামন, জোকার টাইপের। বলে না বামন না কি বলি জানো? বামন হয়ে, বামন হয়ে সাদে হাত বাড়ানো। ডোয়ার্ফ বিশেষ করে মিথোলজিক্যাল ক্যারেক্টারগুলোতে আগে এগুলো ব্যবহার করা হতো। আচ্ছা, ওটা তো smaller, that is much smaller than the usual size for a typical type of species. Dwarf. এই যে জাতীয় মানুষগুলো যেগুলো বিশেষ করে সার্কাসে আমরা দেখি অনেক সময়, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ডোয়ার্ফ। আর হচ্ছে ইউনাক কি জিনিস জানো? এগুলো লেখা হয় না, আমি কি বানানটা ভুল করলাম? ইউ আই ই ইউ এন ইউ সি এস, ই ইউ এন ই ইউ এন ইউ সি এস। একটু পড়ে নাও দেখি। বাংলায় বলি, সরি কল দিয়ে সামনে দেখি। মিনিংটা বুঝতে পেরেছো? শুনতে পাচ্ছ সবাই আমার কথা? জি স্যার, স্যার 2 মিনিট আছে। আচ্ছা থাক, আমরা ইয়া করব। দেখো হার্মাফ্রোডাইট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, মানে যত যারা থাকে আর কি এই ইয়ার সাথে, তারা এই জাতীয় সব লোক, হ্যাঁ, যাদের কোনো কাজ টাজ নাই, মোটামুটি আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে এবং তার যত ষড়যন্ত্রে হেল্প করে আর কি।
এই ভলপনি এবার দেখো ভলপনিকে একটু দিয়েছে আর হোল্ড ডিপ, মানে ভলপনি কিন্তু চালাক, প্রশংসা করে দিয়েছে হ্যাঁ, যে আপনি সাহস করেন আমাদেরকে দেওয়ার জন্য, হ্যাঁ, ডেয়ার গিভ নাও ফ্রম দ্যাট ব্রাইট হিপ। তা ভলপনি বলছে নাও হয়ে যায় হোল্ড ডিপ মস্কা gives him money, তাকে কিছু টাকা দিয়ে দিল। টেক অফ মাই হ্যান্ড thou strikest on truth in all and their envious turn the parasite, হ্যাঁ, দেখো তুমি কি করছো, thou strike on truth in all, তুমি সব কিছুতে বিশ্বস্ততা দেখিয়েছো, কিন্তু তারা আবার হিংসা করে তোমাকে প্যারাসাইট বলে। প্যারাসাইট মানে কি বলো তো? পরজীবী। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অনেকটা সিম্বলিক্যাল, কিন্তু এটা আমার প্রত্যেকটা নাম কিন্তু সিম্বলিক্যাল। অতএব এই মস্কা হচ্ছে প্যারাসাইট, মানে প্যারাসাইট মানে হচ্ছে পরজীবী। পরজীবী গাছ দেখছো অন্য গাছের উপরে হয়? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। কালার কেমন দেখতে? হলদে কালার। অনেকটা ওই যে চিকন সরু লতার মতো না? জি স্যার, স্বর্ণলতা। হ্যাঁ, স্বর্ণলতার মতো, বা যে কোনো ধরনের পশু পাখি হতে পারে, বা যেটা অন্যের উপর বসবাস করে, বা কীট হতে পারে। পরজীবী তো অনেক কিছু আছে আমাদের স্যার, উপরে মাথার উপরেই তো প্যারাসাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমি একটু লিভ নিতে চাচ্ছি, আমার কালকে পরীক্ষা আছে তো। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার, আসসালামু আলাইকুম। এক্সিট মস্কা, মস্কা চলে গেল, তার মতো সম্পদ নিয়ে এসে চলে গেল। থাকলো কে স্টেজে এখন? ভলপনি। ভলপনি থাকলো। ভলপনি এখন বলতেছে তার চিন্তার কথা, হ্যাঁ, হোয়াট শুড আই ডু বাট ককার আপ মাই জিনিয়াস and live free to all delights my fortune calls me to। মানে আমার এখন আমি কি করব, আমার যে জিনিয়াস আছে সেটাকে এখন আস্তে আস্তে আমি বড় করি, and live free to all delights my fortune calls me to, এবং আমার ভাগ্য যে ধরনের ডিলাইট আমাকে নিয়ে এসে দেয় সেই ডিলাইটে আমি বেঁচে থাকি। I have no wife, no parent, no child, ally to give my substance to। আমার এই যে এত সম্পদ আমি কাকে দিব? স্ত্রী নাই, সন্তান নাই, পিতামাতা নাই, হ্যাঁ, বা কোনো আত্মীয় স্বজন নাই যাকে আমি দিব। বাট whom I make must be my heir। অতএব আমার যাকে খুশি আমি তাকে আমার উত্তরাধিকারী বানাবো। and this makes men observe me। আর এইটাই হলো আমার চালাকি, এইটাই হলো আমার চালাকি। আমার এত সম্পদ, কিন্তু এই সম্পদের উত্তরাধিকারী আমি কাকে বানাবো? অতএব লোকজন বলছে দিস মেক্স মেন অবজার্ভ মি, এটাই মানুষজন দেখে যে আমি একা পৃথিবীতে, আমার এত সম্পদ, অতএব আমার যাকে খুশি আমি তাকে আমার এয়ার বানাই, আমার সম্পদগুলো দিয়ে যাব। অতএব এই কথাটা মানুষ তো জানে, অতএব মানুষ এই ব্যাপারটাই খেয়াল করে। আমাদের দেশে কি এরকম আছে না, যে বাবা মা কিছু সম্পদ তাদের নামে রেখে দেয়, সব সম্পদ সন্তানকে দেয় না। কারণটা কি বলো তো? তারা মনে করে যে সন্তান দেখবে না। হ্যাঁ, তারা মনে করবে অন্তত এই জমি জায়গার জন্য হলেও, এই সম্পদের জন্য হলেও আমার সন্তানরা আমাদের শেষ বয়সে হয়তো দেখবে। এই মনে করে তারা কিছু সম্পদ নিজের নামে রেখে দেয়, আর সন্তানেরাও ওই সম্পদটা পাওয়ার জন্য হয়তো তাদের পিতামাতাকে বা যাকে খুশি খুশি করার চেষ্টা করে। তো এইটাই সেটা লোকজনের কাছে এই তত্ত্বটা সে কাজে লাগিয়েছে। দিস ড্র, অতএব এই জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ক্লায়েন্ট আসে। দেখা বলছেন দিস ড্র নিউ ক্লায়েন্টস ডেইলি টু মাই হাউস। কতজন আমার পাশে এসে আমার কাছে থাকে আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, উইমেন অর মেন অফ এভরি সেক্স এন্ড এজ, প্রত্যেক বয়সের প্রত্যেক নারী পুরুষ আমার কাছে আসে। দ্যাট ব্রিংস মি প্রেজেন্টস, তারা সাথে করে আমার কাছে কি নিয়ে আসে? প্রেজেন্টস নিয়ে আসে। সেন্ড মি প্লেট, কয়েন, জুয়েলস উইথ হোপ দ্যাট when I die which they expect each greedy minute। হ্যাঁ, কারণ প্রতিটা মুহূর্তে তারা একটা জিনিসই এক্সপেক্ট করে, কিভাবে? it shall then return tenfold upon them। তারা মনে করে তারা এখন আমাকে যে গিফট দেবে, আমি মারা যাওয়ার পর তারা এই গিফটের 10 গুণ ফিরে পাবে। এই মনে করে তারা আমার কাছে আসে আর তাদের দামি দামি গিফটগুলো নিয়ে আসে, ঠিক আছে? আর এই গিফট পেতে পেতে আমি তো ধনী হয়ে যাচ্ছি, বুঝতে পারছো? তাহলে তার চালাকিটা কি? কাউকে ঠকাচ্ছে, মানে কারো জমি জায়গা লিখে নিয়েছে, কোনো বিধবার
জমি জায়গা কোনো অরফানের জমি জায়গা কি লিখে নিয়েছে? সে শুধু কি করে আছে? সে বসে আছে, সে ঘুমিয়ে আছে, শুয়ে আছে, আর সবাই তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য সবাই এসে সেই মানে আগুনের পাশে পোকা উড়ে আসার মতো আগুনে এসে পড়তেছে। হ্যাঁ, তাই বলছে while some covetous above the rest, হ্যাঁ, বলছে কিছু আছে বাকিদের থেকেও বেশি লোভী, seek to engross me whole, সারাদিন আমাকে নিয়ে ভাবে, হ্যাঁ, engross me, and counter work the one unto the other, এবং কাউন্টার ওয়ার্ক মানে কি? কম্পিটিশন করে, কে তার থেকে বেশি গিফট আমাকে দিতে পারে, কন্টেন্ট ইন গিফট, হ্যাঁ, গিফট দিয়ে কে কত সন্তুষ্ট আমাকে করতে পারে, as they would seem in love, তারা মনে করে এই গিফটগুলো হচ্ছে তাদের ভালোবাসার প্রতীক, তাদের কে কত গিফট দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করবে, আমি তাকে শেষ পর্যন্ত কি করে রাখবো? আমার সম্পদের উত্তরাধিকারী করব। অল হুইচ আই সাফার, আর এতে আমি যত ভোগী তা হলো কি? প্লেইং উইথ देयर হোপস, আমি তাদের এই আশা নিয়ে খেলি। তারা এই যে লোভী আশা, এই আশা নিয়ে খেলি, আর কন্টেন্ট টু কয়েন দেম ইনটু প্রফিট, এবং তাদেরকেই আমি কয়েন মানে আমি আমার বিনিয়োগ হিসাবে দিন দিন প্রফিট করছি। টু লুক আপন देयर কাইন্ডনেস and take more and look and that, still bearing them in hand, letting the cherry knock against their lips and draw it by their mouth and back again, হ্যাঁ, মানে বিষয়টা হচ্ছে যে সেই ইয়ার মতো টাকা ফেলে আবার টাকা নিয়ে নেওয়া, হ্যাঁ, এরকম আর কি। যা বলছে টু লুক আপন देयर কাইন্ডনেস, তারা যে আমার প্রতি কাইন্ডনেস দেখাচ্ছে আমি একটু সদয় হই, and take more and look on that, আমি আরো নিচ্ছি, আরো তাদের প্রতি সদয় হচ্ছি, and still bearing them in hand, letting the cherry knock against their lips, এখানে কি বলতে যাচ্ছে? letting the cherry knock against their lips, মানে মূল কথা হলো এখানে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কাছে আমি ভালো ভালো মানে তাদেরকে দেখাচ্ছি এই বিষয়ে, তাদের সাথে আমি কথোপকথন করছি, তাদেরকে বোঝাচ্ছি, হ্যাঁ, draw it by their lips, হ্যাঁ, তাদের দেখো মাউথস মানে চেরি কোন একটা জিনিস তাদের লিপের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, তার মুখ থেকে আবার ঘুরিয়ে নিয়ে চলে আসছি। ব্যাপারটা এরকম যে আমি খেতে দিয়েছি, ঠোঁটে লাগিয়েছি, ঠিক আছে তো, আবার ঘুরিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসতেছি। ব্যাপারটা এরকম যে আমি যতটুকু তাদেরকে আশা প্রত্যাশা দিচ্ছি তারা তার থেকে আমাকে আরো বেশি দান করতেছে, আর এতেই আমার সম্পদ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে সে মনে মনে কথা বলছে, এটা তাই তো, অ্যালোন অন দ্য স্টেজ। ঠিক ওই মুহূর্তে কি হচ্ছে? নকিং উইদাউট, বলপনি, হু ইজ দ্যাট, কে এসেছে? মস্কা বলতেছে টিজ সিগনিয়ার ভলটোর দ্য অ্যাডভোকেট, আই নো বাই হিজ নক, বলছে সে যে আরে টোকা দিচ্ছে না, ওই টোকা দেখে আমি বুঝতে পারছি যে ভলটোর এসেছে। দেখো এবার কাহিনীটা এখানে খেয়াল করবা। বেস মাই গাউন, তাদের যে আমার গাউনটা নিয়ে আনো, মাই ফার্স, নাইট ক্যাপস, এগুলো নিয়ে আসো। সে মাই কোচ ইজ চেঞ্জিং and let me entertain himself a while without in the gallery, মানে আমার কাছে নিয়ে আসার আগেই তুমি তাকে একটু এন্টারটেইন করো, তাড়াতাড়ি আমার গাউন, আমার ফার এবং আমার যে নাইট ক্যাপ আছে সেগুলো নিয়ে আসো, এবং তাকে গিয়ে বলো যে আমি একটু কোচ চেঞ্জ করছি, মানে আমার জায়গা, ঘুমানোর জায়গা চেঞ্জ করছি, এবং তাকে ওইখানে গ্যালারিতে রাখো কিছুক্ষণ, আমার এখানে পরে নিয়ে এসো, আমি একটু আমার মতো করে একটু সেজে সুজে নিই, মানে সে ভান করে, বুঝতে পারছো কিছু একটা, সেটা আমি এখন বলছি না, পরে আসে। দেখো এক্সিট মস্কা চলে গেল ভলটোরকে ডাকতে। নাও মাই ক্লায়েন্ট বিগিন देयर ভিজিটেশন, বলছে আমার ক্লায়েন্টরা অলরেডি ভিজিট করা শুরু করে দিয়েছে। ভালচার, কাইট, র্যাভেন, দেখো গর, ক্রো, মানে কত নাম বলে সে ডাকতেছে এদেরকে। কেউ ভালচারের মতো, ভালচার কি বলো না? শকুন, হ্যাঁ, কেউ শকুনের মতো, কেউ কাইট চিল নাকি, কেউ চিলের মতো আসে, কেউ র্যাভেনের মতো আসে, কেউ গর, ক্রো মানে কি যারা হচ্ছে পচা জিনিস খায়, গরু ছাগল মারা গেলে খায়, এইরকম কাকের মতো তারা আমার কাছে আসে। সবাই হচ্ছে অল মাই বার্ডস অফ প্রি, সবাই শিকারী পাখির মতো আমার কাছে এসে চুপটি মেরে বসে থাকে, কখন আমি মারা যাব আর আমার সম্পদগুলো পাবো।
দ্যাট থিঙ্ক মি টার্নিং কার্কাস কার্কাস মানে মৃতদেহ তারা আমার এই বডিটাকে মনে করছে কার্কাস নাও দে কাম তারা আসা শুরু করছে আই এম নট ফর দেম ইয়েট আমি এখনো প্রস্তুত হই নাই তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রস্তুত হই রিএন্টার মস্কা উইথ দ্য গাউন এটসেট্রা গাউন টাউন যা লাগে নিয়ে এসে সে এখন রেডি হয়ে আবার শুয়ে পড়বে হাউ নাও দ্য নিউজ কি অবস্থা বলো তো মস্কা পিস অফ প্লেট স্যার মানে ফল কে আনছে ভলটার কি আনছে দেখো গিফট হিসাবে একটা প্লেট স্যার নিয়ে আসছে তাই ভল নিয়ে জানতে কি আনছে আজকে আচ্ছা পিস অফ প্লেট স্যার অফ হোয়াট বিজনেস কত বড় মানে হোয়াট অফ হোয়াট বিজনেস ইটস হিউজ মেসি এন্টিক বিশাল ব্যাপার প্রাচীন যুগে হ্যাঁ উইথ ইওর নেম ইনস্ক্রাইব আর তাতে আপনার নাম লেখা আছে এন্ড আর্মস এনগ্রেভেন হ্যাঁ এবং তাতে আপনার হাত দিয়ে সুন্দর করে আপনার নামটা লেখা আছে গুড and not a fox strays on the earth with fine delicious slates mocking a gaping crow মস্কা বলছে আমার মতো শিয়াল হ্যাঁ যে শিয়াল ওই গ্যাপিং দেখো মকিং আ গ্যাপিং ক্রো এখানে কোন রেফারেন্সটা আসলে বলতে পারবা মকিং আ গ্যাপিং ক্রো বলো দেখি কোন রেফারেন্সটা আসলে দেখে এই গল্পটা শুনছো যে এক কাক এক গাছে বসে একটা ইয়া করতেছিল যে মুখে একটা মাংসের টুকরা নিয়েছিল আর তার নিয়ে যে যাচ্ছিল কে এক শিয়াল यस सर শুনছি হ্যাঁ স্যার তাহলে এখানে প্রশংসা করে কি করলো সে কাকটা থেকে কি আনতে চাইলো তার মাংসটা পাওয়ার চেষ্টা করলো ঠিক ওরকম ভাবে এরা আসতেছে এসে কি করতেছে ওরকম এসে আমার প্রশংসা করবে তাহলে উইথ বলছে আমার মতো এরকম বলছে যাকে বলছে not a fox strays on the earth with fine delicious slates mocking at a gaping crow মস্কা শার্প স্যার সত্যি খুবই বুদ্ধিমান আপনি বলছে গিভ মাই ফার তাতে ফারটা দাও puts on his silk dress এইভাবে ভলপনি তার silk ড্রেসটা পরে পড়লো why does thou laugh so man তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছো কেন মস্কা I cannot choose আমি হাসতে পারতেছি না স্যার when I apprehend what thoughts he has with now বলছে এই যে সে যে প্লেট হাতে করে নিয়ে আসছে সে যে মনে মনে কি ভাবছে এই কথাটা মনে করে আমার যে কি হাসি পাই as he walks হ্যাঁ মানে যখন সে হেঁটে আসবে আপনার কাছে হাতে গিফট নিয়ে তখন মনে মনে সে কি ভেবে যে আসছে that this might be the last gift he should give সে হয়তো মনে মনে ভাবতেছে এটাই মানে লাস্ট গিফট এটা দেওয়ার পরেই হয়তো সে মারা যাবে আর আমি আমার ডাবল ফেরত পাবো 10 গুণ ফেরত পাবো হ্যাঁ that this should face you যেটাই হয়তোবা সে তার জন্য কি আনবে অনেক সম্পদ নিয়ে আসবে if you die today and give him all what he should be tomorrow মনে মনে হয়তো ভাবতেছে যে এটা দেওয়ার পর আপনি মারা গেলেন তারপর আপনি তাকে সব কিছু দিয়ে দিলেন তারপরে সে আগামীকাল কত ধনী হয়ে যাবে এই কথা ভেবে সে হয়তো আপনার কাছে এসেছে what large return would come of all his ventures অতএব যদি সে এত কিছু আপনাকে দিয়ে দিয়েছে এত কিছু বিনিময়ে সে কি বিশাল সম্পদ পাবে হ্যাঁ how he should worship be অতএব সে কি ভাবে না প্রশংসা করছে how reverence কি সম্মানে না করতেছে ride with his far and full clothes waited on by hearts of fools and clients বলছে যে আপনি সে সবাইকে প্রশংসা করবে তারপরে আমরা রাইড উইথ হিজ ফার সে ফার পরে আসছে ফুল ক্লোজ পরে আসছে মানে সে মনে মনে মহা খুশি সে অনেক কিছু পাবে এবং ওয়েটেড অন বাই হার্টস অফ ফুলস এন্ড ক্লায়েন্টস আর এভাবেই আপনি সেবা পাচ্ছেন অনেক বোকাদের দ্বারা তারা সব বোকা দেখো ভলপনি মাস্টার কিন্তু সবাই জানে যে কি অবস্থা have clear way made for his mule as he lettered himself but called the great and learned advocate বলছে এত এই বোকা মানুষকে কেউ অ্যাডভোকেট বলে জ্ঞানী বলে বলো এ তো বোকা as lettered as himself সে তো গাধা মিউল সে তার অক্ষর জ্ঞান আছে ঠিক আছে কিন্তু কিভাবে বলে বলো and then concludes there is not impossible সে হয়তো মনে মনে ভাবতেছে যে আমি এত কিছু পাবো তার শেষ পাওয়ার পর আর হয়তো কোনো কিছুই তার কাছে সম্ভব মনে হয় না বলপন yes to be learned Mosca oh no risk implies it বলছে কিসের কি কিসের learned সব কিছু টাকাতে টাকা থাকলে এই সকল জ্ঞানের দরকার নাই hood as an ass with reverend purple so you can hide his two ambitious ears
and he shall pass for a cathedral doctor. হ্যাঁ মানে এখানে বোঝা গেল যে আপনি যান গিয়ে আপনার হুডটা পড়ার ইয়াসের মতো reverend, and you can hide his two ambitious years যাতে আপনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন, সে যেন কোনো কিছু বুঝতে না পারে, and he shall pass for a cathedral doctor, সে হয়তো আপনাকে সেবা করার জন্য এমন হবে যে সে ডাক্তারের কাছে চলে যাবে। my caps, my caps, God Mosca, face him, তারপর তাকে নিয়ে আসো, stay sir, your ointment for your eyes, দাঁড়ান চোখে একটু ointment লাগাতে হবে না, যে আপনার চোখে মুখে সব হ্যাঁ সব ইয়া হয়ে গেছে, আপনি অসুস্থ, চোখ মুখ সব নোংরা হয়ে আছে, একটু ointment লাগাই দিই। That's true, তাড়াতাড়ি I have long to have possession of my new present, আমি তো খুব আশা করতেছি, এই লং মানে কি জানো তো, প্রত্যাশা করা, I long to have possession of my new present, এই যে নতুন প্রেজেন্ট নিয়ে আসছে এটা পাওয়ার জন্য আমি খুব তাড়াহুড়ো করতেছি। আচ্ছা দ্যাট এন্ড থাউজেন্ড মোর, ওটা না স্যার, আপনি আরো পাইতে পারেন, হাজার পাবেন, মোর আই হোপ টু সি ইউ লর্ড অফ ইট, আপনি অনেক পাবেন, টেনশন নিয়েন না। মলমণি থ্যাঙ্কস কাইন্ড মস্কা, ইটস ওয়েল, মাই পিলোটা, এখন পিলোটা দাও, এন্ড লেট হিম এন্টার, এবং তাকে আসতে দাও। এন এক্সিট মস্কা, নাও মাই ফেইন্ট কফ, মাই pistic and my got my apoplexy, palsy and cathars, দেখো কত রকমের রোগ আমি ভান করব, হ্যাঁ আমার এখন ফেইন কফ হবে, হ্যাঁ আমি কাশি ভাব করব, হ্যাঁ আমার পেটে ব্যথা হবে, আমার হাড়ে মুড়ে ব্যথা হবে, হ্যাঁ আমি একটু মানে দুর্বল, সেই পালসি রোগের মতো হবে, মানে মূল কথা হলো আমি এখন অসুস্থতার ভান শুরু করব, এবং এটাই হেল্প করবে উইথ yours force function this my posture, where in this 3 year I have milked their hopes. কয় বছর ধরে কাজ করতেছে বলো তো, এই মানুষ কত বছর ধরে করতেছে? 3 years। এবং I have milked their hopes, এভাবেই তাদের আশাকে আমি জিয়ে রাখছি। মিল্ক দেওয়া মানে কি? আশাটাকে জিয়ে রাখা নাকি বাঁচিয়ে রাখা। এইভাবে তারা আশা করে আমার কাছে প্রতিদিন গিফট নিয়ে আসে। এই যে হি কামস, আই হিয়ার হিম কফিং, কাশতেছি আমি, হ্যাঁ বলবেন আমি কাশতেছি, ও আহ করে কাশতেছে, ও হ্যাঁ। এতক্ষণ ধরে আমরা অ্যাক্ট 1 সিন 1টা শেষ করলাম। মোটামুটি এটা একটা ইন্ট্রোডাকশন এবং পুরো মানে গল্পের সারবস্তুটা এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা বুঝতে পেরেছি, এখন বাকিরা যা আসবে জাস্ট তাকে কি করার জন্য, সন্তুষ্ট করার জন্য, গিফট দেওয়ার জন্য, যাতে তারা মনে দেখে এই যে ভলগুলো অসুস্থতার ভান করতেছে, মনে করছে খুব শীঘ্রই মারা যাবে, কিন্তু আসলে কি মস্কো ভলগুলো অসুস্থ না স্যার, দান করতেছে। This is the pretension of getting more and more from his covetous. ওকে, তাহলে আমি তোদের একটু কাজ দিই, হবে কত যাও, 1 সিন 2 পড়লে কিন্তু মজা লাগবে, বুঝতে পারছো? ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব একটা কঠিন না আপনার মতো, এটাও পারবে, শেষ করতে পারবে। ওখানে ছোট ছোট ডায়ালগুলো ছোট ছোট, সবাই পড়তেছো তো নাকি বলো তো? দেওয়ার পর কি সবাই পড়তেছো নাকি পড়তেছো না? জি স্যার, পড়তে তো মজা লাগতেছে। হ্যাঁ একটু পড়বা। আচ্ছা ওকে, আমি তোমাদের সিন 3 পর্যন্ত দিলাম, ঠিক আছে? অ্যাক্ট 1 এর সিন 3 প্রথমে একটু ধীরে পড়ো, তারপরে আস্তে আস্তে ইয়া করা যাবে, কারণ মূল কথাগুলো প্রথম দিকে বুঝে গেলে সেন্সটা খুব দ্রুত হয়ে যাবে। এটা একটু বড় আছে সিন 3 পর্যন্ত, তারপরে আমাদের অ্যাক্ট 1 শেষ হবে। অ্যাক্ট 1টা আমরা আগামী দিন শেষ করব, তারপরে অ্যাক্ট 2 এর বাদ দিয়ে পড়ব, কারণ এখানে অনেক আরো বিষয় আছে যেগুলো তোমরা নিজেরা একটু পড়লে বুঝতে পারবে। এই এটা একটু পড়ে নিও, ঠিক আছে সবাই? ওকে, তো ঠিক আছে, তাহলে আজকে পর্যন্তই। সবাইকে গুড নাইট, ভালো থাকো। ওকে।